ধন্যবাদ সামিনাকে, তিনি অনেক সুন্দর করে প্রথম পর্বটি পরিচালনা করলেন। The next segment will be participated by 3 poets, Rumana Chaudhary, Shekhar Gomez and Rukhsana Parveen. And this segment will be moderated by Chayan Das. Mr. Das, please take the leftmost seat. He had a deep passion for music and literature from an early age. His musical journey, alongside a growing interest in writing short stories, rhymes and poems, began in his teens. Over time, he began composing lyrics to establish himself as a lyricist for national platforms such as radios and televisions. Now living in Canada as an expat, Chayan has turned his creative focus primarily towards poetry. In 2021, he published his debut collection of verses, Gohin Gahane Gahan. Chayan Das. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, I would like to invite to this special session, which is going to be featuring our 3 great poets. I hope where you will be immersed in their poetic reflections and will be treated to heartfelt recitation from their own works. Here there are 3 poets. Everyone has by this time become very renowned by their work as a poet. And among them, especially I want to start with Rumana Chaudhary, but going to them as because this session is absolutely about poetry. So eventually my question will be around what is poet and what is poetry, you think? But as a reader of the poems, we find actually the reflection, expression of some humans' emotion, feeling, imagination, and that everything is expressed in a very different way, which is not what we talk, how we talk, something different. That's why it becomes poetry, right? So I would like to go to Miss Rumana Chaudhary, and Rumana Chaudhary is the most experienced poet here. Just going to her, I want to give a very brief intro about her. It is written in Bengali, so I'm going to read it out to the august audience. Rumana Chaudhary, একজন জনপ্রিয় উপস্থাপক, অনুবাদক, কবি, সাহিত্যিক, কলামিস্ট, সমালোচক, আবৃত্তিকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি এবং বাংলা দুভাষাতেই মূলত ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কলাম লেখেন। সমাজকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রুমানার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা শুনলে অবাক হবেন, 55টি। বাংলাদেশে থাকাকালীন তিনি জাতীয় পর্যায়ে ব্যাডমিন্টন ও বিতর্কে প্রথম স্থানে ছিলেন এবং মঞ্চ, টেলিভিশন ও বেতারে নিয়মিত উপস্থাপন করতেন। একজন অভিজ্ঞ উপস্থাপিকার সামনে উপস্থাপকের রোল প্লে করা কতটা ভয়াবহ আপনারা হয়তো অনুমান করতে পারছেন না। টরন্টোতে বসবাসরত রুমানা চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1981 সালে লোক প্রশাসনে এমএসএস ডিগ্রি লাভ করেন। 1982 সালে কানাডায় পাড়ি জমান। বর্তমানে তিনি কানাডিয়ান সরকারের অধীনে ফ্রিল্যান্স অ্যাক্রেডিটেড ইন্টারপ্রিটার ট্রান্সলেটর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
রুমানা চৌধুরী ডায়াসপোরা সাহিত্য অনুবাদের জন্য বাংলাদেশ, ভারত, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা থেকে একাধিক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। বাকিটুকু ওনার মুখেই শুনব। রুমানা চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই পর্বে। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং আমাদের আজকে সুধীবৃন্দ উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে শুভ অপরাহ্ন এবং আমার শুভেচ্ছা। আপনাকে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আমাদের অডিয়েন্সের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে কবিতা বলতে আপনার কাছে কি বোঝায়? What do you mean the poems or poetry? এখানে কিছু বাংলা ভাষাভাষী ছাড়াও লোক আছে, সেই জন্য আমি ইংরেজিতেই বলছি। Poetry to me, I've been writing poetry since I was in grade 6, and poetry to me is a specific, spontaneous expression of a person's mind and reflections. For example, as you were also saying, there are different kind of expressions. I have found that I've written a poem and then a person is reciting on stage, but he or she is putting emphasis on where he or she thinks it's necessary, and as first as their understanding and comprehension goes. So it's a very wide subject. To say it very shortly, poetry is a unique expression of the human mind, and it must be very simultaneous, very spontaneous, and everything from the heart and soul in a very brief expression. Dhanyabad. My second question to you is, there are different branches of literature, art and culture, right? But you mentioned before coming to this dais that though you have traveled around all branches, you have contributed a lot to all type of literary work, but you feel more comfortable and you actually contributed the most to writing poetry, and you love to be recognized as a poet. So what actually inspired you to be a poet? Thank you. As you were saying, I have written in many branches of literature, short stories, columns, novels, travels, many things. But poetry to me personally, you said I have 55 books. I think the first 35 books were poetry. So people know me as a poet primarily, and I myself have wandered to other directions. But personally I feel that if something strikes me on a day-to-day matter, or if something devastating happens, or something is stuck in my mind and I cannot get it out of my mind. Now, if I write a novel, it's a huge expanse of writing, and you have to go to a lot of character building, incident, beginning, end. It takes a lot of time and effort. My first novel took me over 5 years. Shadow Over the Henna Tree. It's in English, and in Bangladesh it was translated in Bengali by Onno Prakash, published by Onno Prakash. Rashida Banu translated it. It's a lot of work. But when I write a column or a short story, that's also work. But brevity is the soul of wit. Some poets said that. And I feel when I have something which has struck me deep in my heart, I can just express it in a small poem. And nowadays with this AI and everything, the shorter the better. Brevity is the soul of wit. So when I express that in a poem, it is spontaneous, it takes very short time, and it gets out of my head. Today I'm going to recite, after his questions, a poem about how something stuck with me and I had to get it out. But I couldn't do it in a column, in a short story or a novel. I had to do it in a poem. I'll come to that when I recite it. Thank you. There is a very popular saying in our back home. I don't know how to express it, but the meaning is, if you are given a drum to beat,
if you are not expert in it, you can either cannot play or you can break the drum. So I don't want to take this risk. I would request our next poet, Mr. Shekhar Gomez, to tell something about her at the beginning, and then I will come to you with questions. About what? First, you give your intro to the audience, and then I will ask you some questions. Good afternoon, first of all. Shubho Apurano. আমার নাম শেখর গোমেজ। একটু লেখালেখি করি। আমি টরন্টোতে থাকি। Originally from Bangladesh. That's it. আমরা সাইডলাইনে বসে আলাপ করছিলাম what is poet, who is poet and what is poetry. So as a poet, you see, if somebody tell me to tell about you, then I start with I was born in 19 this year, I was nourished in blah blah blah, but he expressed 2-3 sentences in a poetic style. That is something. We get it. Okay. I have my first question to you is there is a belief that like leader, you cannot create a poet. Poet is born. Do you believe it? What is your thought on it? কঠিন প্রশ্ন। পয়েট, আমি যেটা বিশ্বাস করি, হুইচ আই বিলিভ, পয়েট হয়েই জন্ম নেয় এবং তারপর সে আরো বেশি কবি হয়ে ওঠে। সে কবি হয়ে জন্ম নেয়, আরো বেশি কবি হয়ে ওঠে। কবি হয়ে ওঠার পেছনে অবশ্যই পাঠকের একটা ভূমিকা থাকে, কারণ কবি যখন কবিতা লিখেন, যখন লিখতে থাকেন, তখন সেটা তার কবিতা। কবিতাটি যখন প্রকাশ হয় তখন সেটা আর তার নিজের থাকে না, তখন সেটা হয়ে যায় পাঠকের। পাঠক তখন একজন কবিকে আকার দেয়। আমি সেটাই বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ, খুব সুন্দর উত্তর। এর সঙ্গে পাশাপাশি আমি জানতে চাই যে কেউ গদ্য লেখেন, পাঠক একটা পোয়েটিক ফিল সেই গদ্যের মধ্যে পান, আবার কারো কবিতা পড়লে গদ্যময় মনে হয়, পদ্য হয়ে ওঠে না। এই যে ফর্ম নিয়ে আজকাল অনেক বেশি রিসার্চ হচ্ছে, অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, ফর্মের ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন যে form every time should be contemporary? You are not supposed to take any form which was used maybe few years ago. What is your thinking about the form of writing a poet? আধুনিক কবিতা, রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতাটি আধুনিক নয়, সেটা আমার প্রশ্ন আপনার কাছে। আপনি বলেন যে কোন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের আধুনিক নয়, উনি অনেক আগে লিখে গেছেন। তো আসলে আমার তো মনে হয় না যে কোনো কবিতাকে বা কোনো সৃষ্টিকে কোনো যুগ দিয়ে বেঁধে ফেলা যায়। যদি সেটা আসলেই সৃষ্টি হয়, সেটা যুগ যুগ ধরেই সমাদৃত হয় এবং যুগ যুগ ধরেই তা সেভাবে প্রবাহমান থাকে, আমার তাই মনে হয়। আর ফর্ম এটা চেঞ্জ হয়, এটা যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে অনেক, কিন্তু সব ফর্মই যে টিকে থাকে এমন নয়। অনেক ফর্ম আছে যেটা যুগের পরিবর্তনে সেটা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের যারা কবি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, এদের কবিতাগুলো আমরা পড়ি, তাহলে কিন্তু মনে হয় না যে এই কবিতাগুলি এত বছর আগে লেখা। এই কবিতাগুলোকে মনে হয় এখনো প্রাসঙ্গিক, এখনো নতুন, এখনো আধুনিক।
ধন্যবাদ। এবার আমি আসব আমাদের আরেক কবি রোকসানা পারভিনের কাছে। আপনার বেলাও আমি শেখরদার মডেলটাই অনুসরণ করতে চাচ্ছি। আপনি যদি শুরুতে আপনাকে একটু দর্শকদের সামনে পরিচিত করেন। আমি রোকসানা পারভিন শিমুল, লেখালেখির সাথে আছি। আমি গল্প কবিতা দুটোই লিখি। আসলে আমি ছোটোবেলা থেকে লিখি, গল্পর মাধ্যমে আমার আত্মপ্রকাশ। আসলে প্রথমে আমি যখন গ্রেড 5-এ ছিলাম তখন আমার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়, আর কবিতা এসেছি আরও অনেক পরে। আমি এখন টরন্টোতে আছি, বাচ্চাদের সাথে কাজ করছি। তো আমার লেখার সাবজেক্ট অনেক সময় পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবনধারা সব কিছু মিলে আসে। এই তো। ধন্যবাদ। এবার আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে, যে আমরা শুনতে পাই আজকাল কবিতা পাঠককে টানে না, বা পাঠক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে কবিতা পড়ার দিকে। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি কি এই মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন কিনা? আর ইন এর ভিউ, ডু ইউ স্টিল বিলিভ দ্যাট দ্য রিডার ইজ ড্রন টু পোয়েট্রি? আপনার প্রশ্নের সাথে আমি একমত, আবার একমত না, দুটোই। কারণ এখন আমাদের হাতে অনেক রকম মিডিয়া আছে যেখান থেকে আমরা খুব ইজিলি আমাদের বিনোদনগুলোকে নিতে পারি। আগে যখন আমরা ছোট ছিলাম আমাদের কিন্তু বিনোদনের মাধ্যম খুব কম ছিল, আমরা শুধু বিটিভির উপর নির্ভর করতাম। তো ইভেন আমাদের একটা লিমিটেশন ছিল যে এতটুকু সময় আমরা টিভি দেখতে পারবো, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। তো আমরা কিন্তু বই থেকে বা কবিতা থেকে কিন্তু অনেক কিছু পড়তাম, ইভেন সেখান থেকে রস আহরণ করার চেষ্টা করতাম। ইভেন ছন্দগুলো মিলিয়ে পড়ার সময় আমরা খুব মজা পেতাম, যেগুলো আমাদের মনের গভীরে গেঁথে যেত। আর এখন যেটা হয়েছে, আমাদের সামনে ডিভাইস, আমরা সবসময় ফেসবুকে যাচ্ছি, আমরা বিভিন্ন জনের লেখা পড়ছি, দেখছি, কিন্তু কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হচ্ছে না, আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে না, বা আমরা মনে রাখতে পারছি না আমি ওই কবিতাটা পড়েছি আর প্রথম লাইনটা এমন ছিল, দ্বিতীয় লাইনটা কি আছে। এটা হচ্ছে যে আমরা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ, এখন আমাদের ব্রেনটা এত বেশি অ্যাক্টিভ যে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। তো এই কারণেই দেখা যাচ্ছে আমরা ওই মনোযোগ দিয়ে একটা কিছু পড়ার চেষ্টা করছি না। মানুষ পড়ছে, কবিতা শুনছে, বাট আগে যেভাবে আমরা মনে রাখতাম, মনের গভীর একটা রেখাপাত করতো, সেভাবে হচ্ছে না। তো এখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি। এখন গদ্য পদ্য দুটো দিকেই আমরা মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারি, কারণ ভালোর দিকে কিন্তু সব মানুষ কিন্তু ভালো কিছু কবিতাকে মনে রাখে। আমরা যখন যে সময় লিখি না কেন, যদি কবিতাটা আমার পরিবেশ থেকে আসে, আমার জীবন থেকে আসে, জীবন ঘনিষ্ঠ হয়, তখন কিন্তু পাঠক পড়তে আগ্রহী হবে। আর আমি লিখলাম, জাস্ট লেখার জন্য লিখে গেলাম, কোনো মিনিং থাকলো না, সেরকম লেখা আসলে পাঠক মনে রাখে না, আমরা ধরে রাখতে পারি না। ঠিক তাই, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমাদের এখন মানুষ অনেক বেশি বর্জনের সুযোগ পায়, কারণ সম্ভার এত বেশি যে সে খুব সহজেই খারাপটাকে বর্জন করে, সে অলওয়েজ মাইন্ড ইজ ইন সার্চিং বেটার অ্যান্ড বেটার থিং। আই বিলিভ দ্যাট। এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন যে কবিতা এই বর্তমান সমাজে, বর্তমান এই অস্থির সময়ে কিভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে? অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করছি, দেখছি, কবিতা কিন্তু সময়কে ধরে রাখে। আমরা যখন যে অবস্থার মধ্যে থাকি, পরিবেশের মধ্যে থাকি, একজন লেখক বা কবি চেষ্টা করেন তার লেখার মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করতে। আমি যদি বলি যে জুলাই আন্দোলনের কথা, এখানে আমি আমার কথা বলি, আমি আসলে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, কিন্তু ওই সময় এই সময়ের যে ফিলিংসটা আমার হয়েছে, আমার মনে হয়েছে যে আমরা যদি কিছু না লিখি, মানুষকে একটা ভালো মেসেজ না দিতে পারি, আমরা যদি সময়কে না তুলে ধরতে পারি, তাহলে কিভাবে জনগণের কাছে সত্যটা প্রকাশ পাবে, কিভাবে এইটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। তো
তো মানুষকে ইন্সপায়ার করার জন্য হলো আমাদের লেখা দরকার, মানুষকে সামনে আনার জন্য, মানুষকে জানানোর জন্য লেখা উচিত আমার মনে হয়। তো আমরা যতটুকুই পারি না কেন আমাদের সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করি একটা সময়কে কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরতে। কারণ আমি দেখেছি রুমান আপা যে কথাগুলো বলেছেন, আমি ওনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে আমরা একটা বড় গল্পকে সবসময় লিখতে পারি না, কিন্তু একটা কবিতা আমরা সে তাৎক্ষণিকভাবে লিখতে পারি। আমার কাছে সবসময় মনে হয় কবিতা একটা গল্প, এটা বড় একটা গল্পকে আমরা ছোট আকারে প্রকাশ করছি, এটাই আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। এবার আপনাকে অনুরোধ করব আপনার একটা লেখা থেকে যদি আপনি স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনান। আমি পড়ার চেষ্টা করছি আমার পদচিহ্ন কবিতাটি। সেদিন কথা হলো সূর্যের সাথে, মেঘেদের সাথে, আলো আঁধারে ঘন কুয়াশায়, পাখিদের কলতানে, লাল হলুদ পাতার মর্মরে। কথা হলো ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতে, লোহিত সাগরের লোনা জলে, নীলনদ আর হিমালয়ের সাথে, তোমার রেখে যাওয়া পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে সবাই তাকিয়ে আছে উৎসুক দৃষ্টিতে, যে পথে গিয়েছো হারিয়ে। কথা হলো আলসের ভাজে ভাজে, লুকোনো রোদের সাথে, ভিক্টোরিয়া লেকের উচ্ছল জলরাশির সাথে, গাঙ্গোত্রীর সঙ্গে কথা হলো। বলল তোমার সে পথ খুঁজছে সেও, যে পথে সারা পৃথিবীতে ফুল ফুটিয়েছ, যে পথে গেয়েছো বসন্তের গান, যে পথে আকাশ দেখেছো কবির চোখে, যে পথে নীলগায়ে ছন্দ কাটে তোমাকে ভেবে। সে পথ খুঁজে চলেছে কাবেরী হোয়াংহো, কুমার নদ গান শোনানো কোকিল। সে পথ কি হারাতে পারে? পারে না। বলল উদাসী বাউল, বলল শালিকের ঝাঁক, একদল বনহাঁস, মাঠের ফসল, সোনালি রোদ, নীল আকাশ, আর 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 ওই দূরের নীলিমা। ধন্যবাদ। ভীষণ সুন্দর আবৃত্তি হয়েছে। মনে হয়েছে প্রথমে আপনি আবৃত্তিকার, তারপরে কবি। এবার আমরা একজন অতি পরিচিত, অত্যন্ত খ্যাত আবৃত্তিকারের কাছে যাব। আপাকে আমি মাঝখানে রাখছি কারণ এখানে জেন্ডার ডিসপ্যারিটি আছে। শেখরদা আবৃত্তিকার হিসেবে অত্যন্ত খ্যাত একজন আমাদের মধ্যে, ওনার কণ্ঠে আপনার একটা কবিতা শুনব। ধন্যবাদ। আমি যে কবিতাটি করতে চাচ্ছি সেটি আমার এই বইয়ে নেই, এটি কিছুদিন আগে লেখা। অলৌকিক মানুষ। মানুষটা ভেসে থাকতে পারে, ভাসতে ভাসতে উঠে যায় অনেক উপরে, একেবারে সূর্যের কাছে। সূর্যের সাথে মিতালি করে আবার ফিরে আসে মাটিতে। মাটিতে ফিরে সে ভেঙে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার এক একটি টুকরো হয়ে যায় এক একটি অবিনশ্বর ইতিহাস। তারপর একদিন পূর্ণাবয়ব নিয়ে ফিরে এলো। ফিরে এসে আবার ভাসতে থাকলো। ভাসতে ভাসতে চলে গেল সূর্যকে ছাড়িয়ে। যাবার আগে শুধু বলে গেল, যাত্রাটাই জরুরি, গন্তব্য নয়। এর ইংরেজি অনুবাদ আছে, আমি একটু সেটাও করতে চাচ্ছি। দ্য মিরাকল ম্যান। The man can float. He floats up high, right next to the sun. He makes friends with the sun and then comes back to the ground and then breaks and scatters into pieces. Each piece becomes immortal history. Then one day he gets back his full being and continues to float again. This time he floats past the sun. He said before leaving,
Important is the history, important is the journey, not the destination. Thank you. দুর্দান্ত। দুঃখিত, যদিও আমাদের কিছুটা সময় বেঁধে দেওয়া আছে, সময় স্বল্পতার জন্য আপনার হাতে সময় আছে 3 মিনিট। ছোট ছোট দুটো কবিতা পড়ছি। প্রথমটা, The hues of my dreams. There were 3 little birds sitting on the electric wires. One had turned blue, another black, and the third one white. I asked them if they felt the agony and pain of this life. আমার স্বপ্নের রং 3টি ছোট্ট পাখি ছিল, বসেছিল বিদ্যুৎ প্রপাতের তারগুলোতে। একজনের রং হয়ে গেল নীল, আরেকজনের কালো, আর তৃতীয় পাখিটির রং হয়ে গেল নিষ্পাপ সাদা। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাদের, তারা কি কোনো দিন বেদনা অনুভব করেছে এই প্রবাহিত জীবনের অচেনা আঘাতে? They looked at each other and did not even tell me about the shocks that the electricity was giving them every minute of the day from the wires that they were sitting on. Since time, eternity, ওরা একে অন্যের দিকে তাকালো। আমার এই বিদ্যুতের আঘাতের কথা প্রকাশ করতে পারল না, যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের ঢেউগুলো তাদের আঘাত করছিল প্রতিটি সেকেন্ডে, মিনিটে ও প্রতিটি ঘন্টায়। যে তারগুলোর উপর তারা বসে আছে অনন্তকালের জন্যে। এই ছোট আর্টিস্টটা এই আমার কবিতার এটা খুব পরিচিত একটা ছবি করেছিল। আমার নাতিকে এটা পড়ে শোনাই, খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন একটু টাইম নেব, একটা জিনিস বিশ্লেষণ যেটা শুরুতে বলেছিলাম ওটা দিয়ে শেষ করছি। এই যে বইটা বহু বছর আগে বাংলাদেশের 21শে বইমেলায় বের হয়েছিল, একটি স্বপ্ন এনে দাও, ব্রিং মি আ ড্রিম। এটার একটা ছোট্ট ঘটনা তাড়াতাড়ি বলছি। আমার ছোট্ট মেয়েটি বসে আছে আমাদের আজকের অডিটোরিয়ামে সেকেন্ড রোতে। ওর বয়স তখন 4 কি 5। আমরা একটা ইন্ডিয়ান রিজার্ভে গেছিলাম ওকে এটা দেখাতে। ও 5 মিনিট পর এসে আমার কাছে দৌড়ে এসেছে, এসে বলল, মা মা এটা আমাকে কিনে দাও। দেখি হাতে একটা ছোট্ট লাঠি, তার আগাতে একটা ছোট্ট নেট। আমি বলছি, মা এটা কি? বলে, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা তাদের বিছানার পাশে লাগিয়ে রাখে এবং যত ভালো স্বপ্ন তারা দেখে এই নেটগুলা ধরে ফেলে এবং তাদের জীবনটা সুন্দর হয়। আমি বললাম, এই জন্য এটার এত দাম। তো ওকে ওটা আমি কিনে দিলাম। আমার $20-25 নিয়েছিল, আজ থেকে 30 বছরের উপরে। তারপর এই জিনিসটা আমার মাথায় ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে, অনেক বই প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। তারপর এই কথাটা মাথার থেকে আমার বের করতে হবে। শুরুতে যে বলেছিলাম, একটা জিনিস কবিদের মাথায় যদি ঢুকে যায়, যতক্ষণ না লেখে সেটা বের করা যায় না। তো এই বইটা ওটা ওই মেয়েটার ওই কথা নিয়ে লিখেছি, একটি স্বপ্ন এনে দাও। পড়ে শোনাচ্ছি। আর কনিতা চৌধুরী আমার মেয়ে, দাঁড়াও। ও ভীষণ শরম পায়, মেহমান আসলে ছোটবেলায় টেবিলের তলে চলে যেত, এখনো সেটা রয়ে গেছে। তো যেই হোক, কবিতাটির নাম, এটা ডায়াসপোরা রাইটিং। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমাদের যে লেখা বের হবে বাংলাদেশের বীজ আমাদের ভিতরে। যে কোরিয়া থেকে এসছে কোরিয়ার সংস্কৃতি, যে জাপান থেকে এসছে জাপানের সংস্কৃতি, এই বীজটা আমরা ক্যানাডায় এসে যদি মাটিতে আমরা লাগিয়ে দিই, ফলটা কি হবে? বাংলাদেশের ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি। এটাকে বলে ডায়াসপোরা রাইটিং, যে ক্রাইটেরিয়াতে আমরা পড়ি। ব্রিং মি আ ড্রিম, এটার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশিদের জানাচ্ছি ক্যানাডায় কি হচ্ছে। ক্যানাডায় এটাতে যেমন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা ক্যানাডা অনেকে জানে না। আমার মাধ্যমে ইংরেজিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, 71-এর যুদ্ধের কথা জানাচ্ছি। এটা ডায়াসপোরা রাইটিংয়ের একটা ভূমিকা। এখানে তথ্য, ওখানে তথ্য, এখানে। ব্রিং মি আ ড্রিম।
The mirror in my car sometimes sees me, my face in utter depression amidst the solitude, or the bathroom mirror in a Broadway show or opera reflects my desolate face and long ebony black tresses, the thick, heavy, unmanageable hair which I never cut or trim, the hair which reminds me of the War of Independence in the year 1971 in golden Bangladesh, when my ravaged, tortured, raped, beautiful birth mother hung herself with her own long black hair on a dark, dark night and left me orphaned and spaceless for so many years. একটি স্বপ্ন এনে দাও, কখনো সখনো আমার গাড়ির আয়নাটা আমায় দেখে ফেলে, নিস্তব্ধতার মাঝে প্রতিফলিত হয় আমার মুখে চরম হতাশা, অথবা কোনো ব্রডওয়ে শো বা অপেরার বাথরুমের আয়নায় পুনরায় ফিরে আসে আমার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি এবং আমার লম্বা ঘন কালো কেশ, যে ঘন চুলকে কখনো সামলানো যায় না। আমি কখনো সেটা কাটিও না, ছাটিও না। এই কেশ আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধ, 1971 সালের সোনার বাংলাদেশকে, যখন আমার জন্মদাত্রী মাকে অত্যাচার ও ধর্ষণ করা হয়েছিল, যিনি একটি অন্ধকার রাতে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন লম্বা ঘন কালো চুল দিয়ে, আর আমাকে ফেলে গিয়েছিল অনাথ আর বাকহীন অবস্থায় অনেক অনেক বছর। And now I never dream in my sleep, nor when I am awake. I would love to get hold of a dream catcher or a dream maker. এখন আমার আর কখনো স্বপ্ন আসে না, শয়নেও না, স্বপ্নেও না। আমি একান্তভাবে ধরতে চাচ্ছি একজন স্বপ্নের জাদুকরকে। ধন্যবাদ। এই স্বপ্ন চাওয়ার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের এই পর্ব শেষ করছি। প্লিজ গিভ আ বিগ হ্যান্ডস টু দেম।